besh. So let us begin. So this is my probably fifth class on the Rape of the Lock, and I was telling you that how Rape of the Lock is a satire, how it is an indictment towards the contemporary aristocratic society, how it is an attack on the contemporary 18th century Augustan society. So it's a satire on multiple layers, অনেকগুলো স্তরে এই বিদ্রুপাত্মক রচনা. It critiques the contemporary society, the aristocratic people, the contemporary lords and the ladies, and the main attack of target is here is of course Belinda, that is Arabella Fermor, a girl who rejects Lord Peter, another well-bred lord. Really Alexander Pope expresses his wonder that why a lady can reject a lord, কি করে একজন লেডি লর্ডকে রিজেক্ট করতে পারে, তার জন্য আলেকজান্ডার পোপ অবাক. তো প্যারা ওয়ানে মানে বেসিক্যালি ক্যান্টো ওয়ানে আমরা অলরেডি দেখতে পেয়েছি that Belinda is resting herself. She is not awakened from her night slumber, night sleep yet, and a very well-groomed beau, a well-groomed lord appears in her dream. তার স্বপ্নতে এসে, and that is Ariel. Ariel is the head of the sylph machinery. He appears here এবং এসে he is talking about the various functions of the supernatural machinery. Supernatural machinery যে কি ফাংশন হতে পারে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরিয়েল এখানে বলছে. সো এতদূর আমাদের ছিল. আজকে আমরা মুভ করব স্টানজা 4 থেকে. মুভ করার আগে অনির্বাণ একটা প্রশ্ন করেছে যে লাইন নাম্বার 35 এ, তাই তো, with golden crowns and wreaths of heavenly flowers, hear and believe thy own. Okay, so এই লাইন তো অনির্বাণ, এই লাইনটা তো the silver token and the circle green, right? বলো বলো, টেক্সটটা ওপেন করুন. ওহো সরি ঠিক রাইট ইউ আর. I forgot to present. Thank you. Yes. Right. Line number 35. Yes, you can see here. With golden crowns and wreaths of heavenly flowers. Okay, actually here in these lines, Ariel is referring to the functions and machineries of the sylph. Sylphরা কি করে, তারা তো angelic power, তাদের ফাংশন নিয়ে এই পার্টিকুলার জায়গাতে বলছে Ariel. So the silver token and the circle green. Silver token means the various gifts gifted by the sylphic machinery. আমরা যেরকম দেখতে পাই সান্টা ক্লজ বা এরকম বিভিন্ন খ্রিস্টান সিম্বল রয়েছে যারা এঞ্জেলিক রিপ্রেজেন্টেশন, যারা অনেকটা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী, যারা আসে অলমোস্ট গড সেন্ট পিপল, যারা আসে এবং এসে বিভিন্ন মানুষদেরকে গিফট প্রেজেন্ট করে. তো এর কথা তোমরা শুনেছো, মানে বেলিন্ডাকে বলছে যে ইউ হ্যাভ অলরেডি লিসেন টু দিস স্টোরিজ about the silver token, about the gifts gifted by the sylphic machineries, and circle green. Green circle মানে সকালবেলা উঠে যদি কোনো একজন মহিলা বা কোনো একজন ইনফ্যান্ট চিলড্রেন দেখতে পায় যে কোনো একটা গ্রিনারি স্পটের মধ্যে, গ্রিনের মধ্যে কোনো একটা গ্রিন স্পট হয়ে রয়েছে, তাহলে বলা হয় যে সেখানে সিলফিক মেশিনারিরা এসেছিল. ওকে, সো এই সার্কেলড গ্রিন এবং সিলভার টোকেন এর কথা তোমরা শুনেছ. or virgins visited by the angel powers. মানে those virgins are the symbol of basically sacred things, আর basically symbol of pure things. virginity মানে পিউরিটি, এবং আমরা জানি যে খ্রিস্টানিটিতে ভার্জিনিটির একটা অন্য সিম্বল রয়েছে, কারণ জিসাস ক্রাইস্টের মাদার মেরি ওয়াজ আ ভার্জিন মেরি. তো এই গল্পও শুনেছ যে ভার্জিনস ভিজিটেড বাই এঞ্জেলিক পাওয়ার. এঞ্জেল মানে যারা পরীরা ভার্জিনদেরকে ভিজিট করছে, এই গল্পও তুমি শুনেছ. উইথ গোল্ডেন ক্রাউন্স
and raids of heavenly flowers. তাদের মাথায় থাকে এই সমস্ত এঞ্জেলদের মাথায় থাকে গোল্ডেন ক্রাউন, একটা ক্রাউনেট থাকে ছোট্ট মতো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে the raids of flower. রেদ মানে বেসিক্যালি একটা ফুলের মালা, যেটা অলিম্পিক জিতলে রেড অফ অলিভ দেয়া হয় আর কি, এক ধরনের মালা যেটা মাথা ঘিরে থাকে। সো অল দিস আর বেসিক্যালি সিম্বলস, দ্য সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ এঞ্জেল অ্যান্ড সিলফিক মেশিনারি। তো এই সিম্বলগুলো দিয়ে এরিয়েল এখানে নিজেদের পাওয়ারদের কথা, নিজেদের ক্ষমতার কথা, নিজেদের নেচারের কথা ডেসক্রাইব করছে। আর কোনো কনফিউশন অনির্বাণ নেই তো? বেশ। So moving on to the fourth stanza. This is the fourth stanza of Canto 1. আমি third stanza অবধি পড়িয়েছিলাম। So let us move. No farther yet, whoever fair and chaste rejects mankind is by some sylph embraced. বলছে no farther yet, এটাও জানো, please know it. Whoever fair and chaste, fair বারবার দেখবে virginity, being fair, fair মানে এই কনটেক্সটে who is pure, যে বিশুদ্ধ। fair মানে এখানে fair and lovely নয়, গায়ের ফর্সা ভাবকে বোঝানো হয়নি, মনের ফর্সা ভাবকে বোঝানো হয়েছে। whoever fair and chaste. Chastity refers to the sanctity of the womanhood, মানে virginity, যে chaste, যে fair, and who rejects mankind. rejects mankind মানে যে ম্যানকাইন্ডকে ছেড়ে চলে গেছে, মানে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, মর্টাল ওয়ার্ল্ড ছেড়ে ইমমর্টাল ওয়ার্ল্ডে চলে গেছে, এরকম নারী। ইজ বাই সাম সিলফ এমব্রেস, তাকে সিলফেরা এমব্রেস করে, ধরে নিয়ে চলে যায়, যেটা ফেয়ার এবং চেস্ট। ফর স্পিরিটস ফ্রিড, অ্যাকচুয়ালি দিস লাইনস ফেয়ার অ্যান্ড চেস্ট দে আর ভেরি মাচ আইরনিক্যাল, কারণ 18th সেঞ্চুরিতে অ্যাটলিস্ট অ্যাকর্ডিং টু আলেকজান্ডার পোপ এমন একটা সোসাইটির কথা ডেসক্রিপশন তিনি দিচ্ছেন যেখানে কোনো লেডি ফেয়ার অ্যান্ড চেস্ট থাকতে পারে না, কারণ আলেকজান্ডার পোপের মতে এটা একটা অত্যন্ত করাপ্টেবল এনভায়রনমেন্ট। সো ফর স্পিরিটস ফ্রিড ফ্রম মর্টাল লজ উইথ ইজ অ্যাজিউম হোয়াট সেক্সেস অ্যান্ড হোয়াট শেপস দে প্লিজ। বলছে ফর স্পিরিট, স্পিরিটদের ক্ষেত্রে যারা সিলফিক মেশিনারি হয় বা অন্যান্য যে কোনো মেশিনারি হয়, ফ্রিড ফ্রম দ্য মর্টাল লজ। মর্টাল লজ মানে কি? মানুষদের ল, মানুষদের জন্য যে নিয়ম, মানে তোমাকে চড় মারলে তোমার গায়ে লাগবে, তোমাকে যদি দূর থেকে কিছু ছোঁড়া হয় তোমার গায়ে লাগতে পারে। দিস আর অল মর্টাল লজ। মর্টাল ল হচ্ছে দ্য লজ অফ দ্য আর্থ। তুমি লাফাতে পারবে না, আকাশে উড়ে যেতে পারবে না, তুমি আর্থের লর্ড দ্বারা গভর্ন হবে। সো ইউ আর গভর্ন বাই দ্য মর্টাল লজ, বাট দ্য স্পিরিটস আর বেসিক্যালি ফ্রিড ফ্রম দ্য মর্টাল লজ। তারা এই মানুষদের যে নিয়ম কানুন আইন থেকে আলাদা, তারা যা খুশি করতে পারে। বিকজ উইথ ইজ assume what sexes and what shapes they please. They can take any shape and they can transform themselves to any gender. অন্য যে কোনো ধরনের জেন্ডারে, সেক্সে নিজেদেরকে ট্রান্সফর্ম করতে পারে। Be it male or female, they can take at any moment. Clear? So what guards the purity of the melting maids? এবার আলেকজান্ডার পোপ বলছেন তাহলে এই যে মেশিনারিদের কথা বললাম, এদের কাজ কি? এদের কাজ হচ্ছে এই মেল্টিং মেডস। মেডস মানে আনম্যারিড উইমেন হু আর স্পিনস্টার বেসিক্যালি। দে গার্ড দ্য পিউরিটি অফ দ্য মেল্টিং, মানে প্রায় কোলে পড়ছে এরকম মেড। হ্যাঁ, মানে তাদের ভার্জিনিটি যেমন যে কোনো সময় নষ্ট হতে পারে। সো হোয়াট গার্ডস দ্য পিউরিটি অফ মেল্টিং মেডস? এই মেল্টিং মেডদের ভার্জিনিটি কারা গার্ড করে? আমরা, সিলফিক মেশিনারি, আবার কারা? সো বেসিক্যালি একটা বিরাট পরিমাণে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছে। আচ্ছা, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, খুব বিদ্যুৎ পড়ছে, আমি একবার জাস্ট পাওয়ার কেবলটাকে খুলি, মানে জাস্ট আমার কম্পিউটারটাকে ডিসকানেক্ট করি। এক মিনিট। বেশ, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? বেশ। So moving on to what guards the purity of the melting maids. কারা গার্ড করে?
In courtly balls, balls mean ball dance. Ball means এরপরে যতবার বলের রেফারেন্স আসবে, ball means actually ball dance. It's a type of dance between lords and the ladies, একটা aristocratic dance form যেটা courtly environment এ হতো. Court means here the court of the lords and the ladies, the court of the king and the queen, the baron, তাদের যে একটা রাজ সভা থাকতো, সেখানে যে বিভিন্ন বল ডান্স, সেই বল ডান্সে মেয়েদেরকে কারা রক্ষা করে? With the Sylphic machinery, of course. So in courtly ball dance and midnight masquerade, masquerade মানে it's a kind of dance form with mask. এখন যে মাস্ক পরে আছো সেই মাস্ক নয়, এক ধরনের মাস্ক পাওয়া যায় ডান্স করার জন্য, সেই মাস্ক। চোখটা ঢাকা থাকবে, মানে চোখটা বেরিয়ে থাকবে, আর কি বলছো? শুধু চোখটা আর মুখটা বেরিয়ে থাকবে। রাইট। একটা মনে হচ্ছিল স্লো যাই। Masquerade. This is actually the mask for the masquerade, as you have truly said. শুধুমাত্র চোখটা এবং মুখটা বেরিয়ে থাকে। So this is the particular mask for the particular dance form that I have just mentioned. So in courtly balls and midnight masquerades, safe from the treacherous friend, the daring spark. কাদের থেকে বাঁচায়, কাদের থেকে সেভ করে? From the treacherous মানে যে পিছন থেকে ছুরি মারে, those who can backstab. Yes, বিশ্বাসঘাতক, absolutely. So বিশ্বাসঘাতক friend, বন্ধু যে বিশ্বাসঘাতক করতে পারে, and daring spark means from where fire actually ignites. So daring spark মানে যারা অত্যন্ত সাহসী, এরকম একজন পুরুষ যেখান থেকে প্রায় বারুদ নির্গত হতে পারে, তো তাদের থেকে সাবধানে রাখে কারা? Of course the Sylphic machinery. The glance by day, the whisper in the dark, when kind occasion prompts their warm desires. যখন various glance by the day, যখন দিনের বেলা চোখাচোখি দেখা হয়, বা whisper in the dark in the night, when they are whispering with one another, ফিস করে কথা বলতে হঠাৎ তাদের মধ্যে হয়তো various sparks of or ignition of fire in the relationship and desire তাদের মধ্যে তৈরি হতে পারে, prompted হতে পারে। when music soften, যখন বল ডান্সের মিউজিক চলছে, হঠাৎ করে মিউজিকটা আসতে হয়ে গেল, যেরকম মানে সিনেমাতে দেখায় যে যখন কাউকে ভালো লাগলো চারিদিকে গোটা পৃথিবী থমকে গেল। so when music softens and when dancing fire, যখন মানে ডান্স করতে করতে যেন ডান্সিং ফ্লোরের মধ্যে ফায়ার চলে, তখন অনেক সময় এই নারী পুরুষদের সম্পর্ককে প্রোটেক্ট করতে হয়, এই কাজটা করে Sylphic machinery. It is but their self মানে their guardian spirit. এখানে their self বলতে সবকিছুকে রেফার করছে। Sylph মানে gnomes, salamander, neem সবাইকে রেফার করছে, মানে their guardian angel তাদেরকে রক্ষা করে। The wise celestials know, celestial মানে যারা আকাশে থাকে, those the light militia of the lower sky, those who are not earthly, those who are celestial body মানে the Sylphic machinery. এই কবিতাটা যেহেতু একটা মক এপিক পোয়েম, তাই একই পার্টিকুলার শব্দে অনেকগুলো সিনোনিম এই কবিতায় দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক আমরা দেখতে পাবো বিউ, BAU, এই কথাটাকে অনেকভাবে বলা হয়েছে, ঠিক আছে? ধরা যাক মেডস, তাকে স্পিনস্টার, তাকে লেডি থেকে শুরু করে বিভিন্ন নামে, সেরকম Sylphic machinery, the Sylphic machinery, celestials, the light mility of the lower sky, অনেক ধরনের নামে ডাকা হয়েছে। So but their Sylph, the wise celestials know, the honor is the word with men below. কিন্তু লোকে ভাবে যে পুরুষরা যারা অনেক সময় নারীদেরকে এই সমস্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করে, গুড মেন, নাইটস, এর ফলে কি হয়? honor is the word with men below. কিন্তু men below যারা এই পৃথিবীর সাধারণ পুরুষ, তারা কৃতিত্বটা পায়, কিন্তু আমরাই হচ্ছি আসল ক্ষমতাবান লোক যারা নারীদেরকে এই সমস্ত সমস্যার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি। অ্যাকচুয়ালি এরিয়েল এই সমস্ত কথাগুলো যাই বলুক না কেন, হি ইজ আ ভেরি উইক ক্যারেক্টার,
আমরা দেখতে পাবো যে এই পার্টিকুলার গল্পের কনটেক্সটে অ্যাটলিস্ট সিলফিক মেশিনারিদের ক্ষমতা অত্যন্ত লিমিটেড, তারা বেলিন্ডার লক অফ হেয়ারটাকেই বাঁচাতে পারবে না। তারা এত কিছু বাঁচানো তো দূরের কথা, ভার্জিনিটি অফ দ্য উইমেন, কিলিং দ্য আদার মাস্কুয়ারেটিং মেন, এগুলো তো পরের কথা। কিন্তু বেলিন্ডাকেই একবারের জন্য টেক্সে যেটা তাদের মেন অবজেক্টিভ, যার জন্য তাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছে টু সেভ বেলিন্ডাস ল, সেটাই তারা করতে পারবে না। আচ্ছা বলছি, বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ পাবে বিকজ অফ দ্য আচ্ছা গুড়গুড় করছে, একটু মেঘটাকার আওয়াজ আসছে। দ্য থান্ডারিং টাইফুনস, টু কোট ক্যাপ্টেন হ্যাডক। ব্লিস্টারিং থাউজেন্ডস অফ ব্লিস্টারিং থান্ডারিং টাইফুনস এর জন্য একটু গলার অবস্থা খারাপ হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, একটু বুঝতেই পারছো। So moving back to the rape of the lock, it is but their self, the wise হয়ে গেছে। Some names there are too conscious of their face. Here the names refers to the earthly women. The অনেক ক্ষেত্রে নিম্ফোম্যানিয়াক কথাটা ইউজ করা হয়। নিম্ফোম্যানিয়াক মানে সেই সমস্ত পুরুষকে বোঝায় যারা নারীদের যারা আসক্ত। এখানে নিম বলতে শুধুমাত্র নারীদেরকেই বোঝাচ্ছে, only the women. So some names there are too conscious of their face. So there are some names, there are some women who are very much conscious about their face. তারা মুখ নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাদের complexion, তাদের making up of their face. For life predestined to the gnome's embrace. যারা খুব মুখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা সারা জীবন এই গ্নোমদের খপ্পরে পড়ে। Pride. Gnome is the machinery for, is the guardian spirit for those women who are proud. These swell their prospects and exalt their pride. এদের পরবর্তীকালের প্রসপেক্ট, ভবিষ্যৎকে হয়তো সোয়েল করে, সোয়েল মানে ফুলিয়ে ফেঁপে বড় করা, and exalt their pride, এবং তাদের গর্বের অনুভূতিকেও exalt করে। So when offers are disdained and love denied, then gay ideas crown the vacant brain. অন্যদিকে যখন when offers are disdained, disdain মানে rejected, disdain মানে destroyed, যখন অফার, কেউ কাউকে ভালোবাসলো, অফার করলো, সেই অফার অফ লাভ, when they are rejected and love denied, যখন ভালোবাসা রিজেক্টেড হয়, the gay ideas, তখন এই যে আনন্দের বিভিন্ন আইডিয়া মাথার মধ্যে খেলা করে, the crowd the vacant brain, তাদের এই এখানে গে আইডিয়া মানে নট অনলি আনন্দ, এখানে গে আইডিয়া মানে ইনোভেটিভ আইডিয়া, মানে অনেক ক্ষেত্রে খারাপ আইডিয়া। এই যে কাটিং অফ দ্য লক অফ হেয়ার একটা গে আইডিয়া। সো গে এখানে ডেরোগেটরি শব্দ হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে। তো যখনই পুরুষেরা রিজেক্টেড হয়, ডিজেক্টেড হয় ইন লাভ অ্যাফেয়ার, সো ভেরিয়াস নেগেটিভ থটস ক্রাউড দেয়ার ভ্যাকেন্ট ব্রেন, তাদের অলস মস্তিষ্ক, ফাঁকা মস্তিষ্ক প্রায় শয়তানের কারখানা হয়ে ওঠে। বলে না, ভ্যাকেন্ট ব্রেন ইজ দ্য ডেভিলস ওয়ার্কশপ। সো when peers and dukes all their sweeping train and garters, stars and coronets appear. So these all referring to the aristocratic classes of people. Peer মানে PWR, peer কথাটা ইউজ করা হয় একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটিতে যারা সমানে সমানে আছে তাদের। আমরা বলি না পিয়ার কথাটা ফ্রেন্ড হিসেবে ইউজ করে। ডিউক মানে যারা এই পার্টিকুলার পোস্টটা হোল্ড করে। অ্যান্ড দেয়ার সুইপিং ট্রেন, ট্রেন মানে ট্রেন একটা মেন, ধরা যাক ট্রেন যেটা চলে, যেটা একটা লকোমোটিভ ইঞ্জিন, তার চারপাশে কি থাকে কম্পার্টমেন্ট। আর এখানে সুইপিং ট্রেন বলতে বোঝা গেছে তাদের যারা পিয়ার, তাদের যারা পারিষদগণ। So sweeping train referring to the parishods of the dukes and others. And garters, stars and coronets, এগুলো প্রত্যেকটাই use of synecdoche. Synecdoche মানে কি? Using a particular whole for the, using a particular part in order to signify the whole. একটা বিশেষ অংশকে সিগনিফাই করা একটা পুরো জিনিসকে বোঝানোর জন্য। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি 50 men are working, 15 hands are working in making this house. এই বাড়িটা তৈরি করছে 30টা হাত কাজ করছে। 30টা হাত মানে কি? 30 জন লোক কাজ করছে, তাই তো? সরি, 15 জন লোক কাজ করছে, তাই তো? সো এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে
এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে গাটার মানে এক ধরনের মোজা, এক ধরনের স্টকিং। স্টার রেফারিং টু দ্য, দেখতে পারো আইপিএস আইএফএস অফিসারদের কাঁধে স্টার থাকে। এখানে স্টার কাঁধে কাঁধে থাকে knights, dukes, barons, because of the symbol of their aristocracy. And coronate referring to the small crown. ঠিক আছে, তো এই গাটার, স্টার এবং করোনেট এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে দ্য সিম্বল অফ দ্য অ্যারিস্টোক্রেসি। এই ডিউক এবং পিয়ারটা যখন অ্যাপিয়ার করে, and in soft sounds your grace salutes their ear, and in soft sounds এবং আলতো করে your grace referring to the বেলিন্ডা এবং তার কন্টেম্পোরারি মানে উইমেনরা স্যালুটস দেয়ার ইয়ার, তাদের ইয়ারের মধ্যে শুনতে পায় এই সমস্ত পিয়ার এবং ডিউকদের আশার ধ্বনি। ইট ইজ দিস দ্যাট আর্লি টেম্প্ট দ্য ফিমেল সোল। এইটাই ফিমেল সোলকে ডিস্ট্রাকশনের পথে নিয়ে যায়, টেম্প্ট করে, দাগ লাগিয়ে দেয় তাদের আর্লি অ্যাডোলেসেন্সে। কারণ তারা প্রথম থেকেই প্রিপেয়ার হচ্ছে যে কেমন করে একটা ডিউককে, কেমন করে একটা পিয়ারকে, কেমন করে একটা স্টার ডেজিগনেটেড ক্যান্ডিডেটকে আমি আমার দিকে অ্যাট্রাক্ট করব। এবং এই সিলফিক মেশিনারিরাই কি করে, দে ইনস্ট্রাক্ট দ্য আইজ অফ ইয়াং ককেটস টু রোল। ককেট মানে COQUETT মানে ফ্ল্যাটিশাস উইমেন, আগেই বলেছি। দোজ হু আর ফ্ল্যাটিশাস উইমেন, যারা ফ্ল্যাট করে, যারা মেনদেরকে নিজেদের দিকে অ্যাট্রাক্ট করে। সো তাদেরকে কি করে, these sylphic machineries instruct the eyes of the young cockets to roll. ককেটদের যে আইস, সেই আইস যেরকম ভাবে রোল করে মানে চারিদিকে ঘোরে। কেন? কারণ চারিদিকে তাদের নজর থাকে যে কোথায় ডিউকস এন্ড দ্য পিয়ার্স, কোথায় অ্যারিস্টোক্রেটিক লর্ডস, কোথায় তারা গেল। তাদের দিকে নজর রাখার জন্য তাদের যে অ্যাসাইন্ড আই, তাকে ট্রেন করে এই সিলফিক মেশিনারি। তাহলে সিলফিক মেশিনারি সবই করে, তারা বাঁচায়, রক্ষা করে, আবার সঠিক পুরুষ বেছে নিতে সাহায্য করে উইমেনদেরকে। সো একটা অলরাউন্ডার বলা যেতে পারে সিলফিক মেশিনারিদের। খালি শুধুমাত্র বেলিন্ডা লককেই বাঁচাতে পারে না, এটাই যে দুঃখ। হ্যাঁ, teach infant chicks abide and blush to know. infant মানে যারা একটু ছোট্ট বাচ্চা, their cheeks মানে তাদের গালগুলো এখনো পরিপক্ক হয়নি। So these sylphic machineries also teach the infant chicks abide and blush to know. কেমন করে লজ্জা পেতে হয়, কেমন করে ব্লাশিং করতে হয়, সেটাও শেখায় ইনফ্যান্ট চিকদেরকে। and little hearts to flutter at a view মানে is referring to an aristocratic lord, তার দিকে ইয়াং হার্ট, ছোট ছোট হৃদয়গুলো কেমন করে উড়ে যাবে তার শিক্ষাও দেয় এই সিলফিক মেশিনারিটা। তাহলে বুঝতে পারছো সিলফিক মেশিনারিদের কত কাজ। তো এই প্যারাগ্রাফে ডেয়ারিং স্পার্ক মানে আগে ইউজ করেছি, মানে বোল্ড জেন্টলম্যান, ডেয়ারিং স্পার্ক মানে। আচ্ছা, সাম নিম মানে সাম উইমেন, গাটার, স্টার এবং করোনেট referring to the badges and other insignia of the aristocratic persons, তাদের যে বিভিন্ন ব্যাজ, ইনসিগনিয়া, সিম্বল তাকে রেফার করে। ককেট মানে ফ্ল্যাটিশাস উইমেন, আগেই বলেছি। and teach young ladies to blush, এটা মানে হচ্ছে teach the young ladies to wear the robe, যে কেমন করে পরবর্তীকালে রেডি হবে লজ্জা পাওয়ার জন্য, তার জন্য রেডি করে। বেশ, any questions from this paragraph? বলো। No questions from this paragraph? স্যার স্যার গে জিনিসটা কি বললেন? গে, এখানে গে মিন্স ইনোভেটিভ আইডিয়াস, ব্যাড থটস, নানা খারাপ চিন্তা। মানে এখানে গে অর্থে হ্যাপি, কিন্তু হ্যাপি কার জন্য? হ্যাপি ওই পার্টিকুলার পুরুষটার জন্য, কিন্তু নারীর জন্য সেটা হ্যাপি নয়। বলো Fourth stanza, first দুটো লাইন একটু এক্সপ্লেইন করুন। কোন স্ট্যান্জা? এই স্ট্যান্জা, তাই তো? এই স্ট্যান্জা হ্যাঁ হ্যাঁ।
often when the world imagine women to stray, যখন গোটা পৃথিবী sorry no farther yet whoever fair and chaste rejects mankind, এটাও জানো যে যখন whoever fair and chaste মানে যারা পবিত্র নারী হয়, those who are fair মানে শুধুমাত্র ফর্সা নয়, fair মানে those who are honest and chaste, যারা স্যাংটিটি রাখে, যারা যারা ভার্জিনিটি রাখে, তারা যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, রিজেক্টস ম্যানকাইন্ড মানে রিজেক্ট দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, রিজেক্ট দ্য আর্থলি ওয়ার্ল্ড, ইজ বাই সাম সেলফ এমব্রেসড, তারা পরবর্তীকালে সেলফিক মেশিনারিতে রূপান্তরিত হয়, তারা পরবর্তীকালে সেলফিক মেশিনারিতে ট্রান্সফর্মড হয়। বুঝতে পেরেছ? শুভজিৎ জয়েন করলো লেটে। হ্যাঁ, সো আমি তাহলে নেক্সট, বাপরে ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ দাঁড়াও তো, 1 মিনিট দাঁড়াও, হ্যাঁ 1 সেকেন্ড। বেশ, শুভজিৎ বলছে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঠিক আছে বুঝলাম। তো স্যার হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে এরিয়েল যে স্বপ্নে এসেছিল, তো কি স্বপ্নটা কি শেষ হয়ে গেছে? স্বপ্নটা এখনো চলছে, এখনো স্বপ্ন চলছে, এখনো তো। ও স্বপ্নের মধ্যে কি এরিয়েল এগুলো বলছে নাকি? ইয়েস, সেটা তো প্রথমে বললাম, স্বপ্নের মধ্যে এরিয়েল এই সমস্ত গুলো ড্রামাটিক মনোলগে বেলিন্ডার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু যখন স্বপ্ন শেষ হবে তখন আর বেলিন্ডার কিছু মনে থাকবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, ব্লাশ মানে কি? BLUSH? ব্লাশ মানে লজ্জা পাওয়া। বেশ, সো মুভিং ইনটু দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ, দ্যাট ইজ স্টানজা 5। আজকে ক্যান্টো 1 শেষ করবো, স্টানজা 5 আর স্টানজা 6 শেষ করলি ক্যান্টো 1 শেষ। বেশ, often when the world imagine women stray, the sylphs through mystic mazes guide their way. যখন stray মানে to lead astray, means to get destroyed, ধ্বংস হয়ে যাওয়া। when the entire world imagine a women stray, যখন গোটা পৃথিবী ধরে নেয় যে উইমেনটা তারা কিছু হবে না, destroyed হয়ে গেছে। the sylphic through mystic mazes, mystic মানে mysticism মানে that which is mysterious, যেটা একটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি, মানে একটা স্পিরিচুয়াল মিস্টিসিজম, তাকে বলে মিস্টিসিজম। তো সেই রকম ভাবে মিস্টিক মেজেস, মেজ মানে আঁকা বাঁকা, তো সেই মিস্টিক মেজি পথ দিয়ে সেলফিক মেশিনারিরা গাইড দেয়ার ওয়ে, তারা উইমেনদেরকে আবার ফিরিয়ে আনে সঠিক পথে। সঠিক পথ বলতে এখানে দ্য পাথ অফ দ্য সোশ্যাল ইন্টারাকশন, যার ফলে একটা উইমেন প্রপারলি একটা মেলকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে তার দিকে। আমি আগেই বলেছি, রেপ অফ দ্য লককে একটা সোশ্যাল স্যাটায়ার হিসেবে রিড করতে হবে। মাথায় রাখতে হবে 18th সেঞ্চুরিতে উইমেনদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ওয়াজ এক্সট্রিমলি প্রিকেরিয়াস অ্যান্ড পুয়ার। সেই সময় নারীদের কোনো ধরনের সম্পত্তির অধিকার ছিল না, নারীদের কোনো ধরনের কোনো কিছু ইনহেরিট করার অধিকার ছিল না। এই সমস্ত অধিকার তাদেরকে সেই সময়কার কন্টেম্পোরারি সোসাইটি দেয়নি, অনেক পরে 1908 ফাটে পেয়েছে। ফলে তখন একটা মূল লক্ষ্যই ছিল একজন নারীকে কত তাড়াতাড়ি একটা ঠিকঠাক পুরুষের হাতে, একটা ঠিকঠাক ল্যান্ড লর্ড অ্যারিস্টোক্রেটিক জেন্টলম্যানের হাতে। প্রচন্ড খারাপ অবস্থা, বুঝলে, ভয়ঙ্কর বাজ পড়ছে। শুনতে পাচ্ছ তো? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। দেখি কতক্ষণ কন্টিনিউ করা যায়, চেষ্টা করছি। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, কিছু প্রবলেম হলে বন্ধ করে দেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে, ঠিক আছে, প্রবলেম হলে বলবো, ঠিক আছে? বেশ, সো
সো তো এই কনটেক্সটে, এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে 18th সেঞ্চুরিতে কিন্তু উইমেনদেরকে তাদেরকে সেভাবেই শেখানো হতো যে তোমাদের মূল লক্ষ্যই হলো একজন পুরুষকে নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করা, সেভাবেই ট্রেন করা হতো। সেই সোসাইটিকে ক্রিটিসাইজ করছেন আলেকজান্ডার পোপ। এইটা আমাদের মাথায় রেখে পুরো পোয়েমটাকে সেই কনটেক্সটে রিড করতে হবে। আমরা যদি মনে করি কেন উইমেনদেরকে একটা নেগেটিভ লাইটে আলেকজান্ডার পোপ দেখাচ্ছেন কারণ সেই সময়কার সোসাইটি তাকে সেটা ভাবতে শিখিয়েছে। সেই সময়কার সোসাইটি তাকে নারীকে পণ্য হিসেবে, কমোডিটি হিসেবে, উই ক্যান সি the various instances of the commodification and objectification of the women in this poem. উইমেনদেরকে কমোডিটি হিসেবে, অবজেক্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। কেন? কারণ সেই সময়কার 18th century সোসাইটি অফ দ্য কফি হাউসেস অ্যান্ড দ্য রেস্টুরেন্টস তারা এইরকম ভাবে দেখতে শিখিয়েছে আলেকজান্ডার পোপকে। সো এই কনটেক্সটে আমাদেরকে পড়তে হবে রেপ অফ দ্য লক। So through all the giddy circle they pursue. Giddy means a mazy, giddy মানে মাথা ঘুরে যাওয়া, যেখানে মাথা কনস্ট্যান্টলি মুভ করে, মাথা ঘুরে যায়। গিডি কথাটা ইউজ করে অনেক সময় ওই দোলনাতে উঠলে। Through all the giddy circle vertigo, through all the giddy circle they pursue, and old impertinence expel by the new. They pursue মানে তারা এগিয়ে চলে। এই সিনফিক মেশিনারিরা উইমেনদেরকে এই বিভিন্ন গিডি সার্কেল দিয়ে এদিক ওদিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে। অ্যান্ড ওল্ড ইম্পার্টিনেন্স মানে ল্যাক অফ রেসপেক্ট, শ্রদ্ধার অভাব। অ্যান্ড ওল্ড ইম্পার্টিনেন্স এক্সপেল বাই দ্য নিউ। আমরা দেখতে পাই যে এক ধরনের শ্রদ্ধার অভাব কি হয়, আবার নতুন ধরনের শ্রদ্ধার অভাব দ্বারা রিপ্লেসড হয়। ফলে এরকম নয় যে সিনফিক মেশিনারিরা উইমেনদের মধ্যে নানা শ্রদ্ধা এনে দিল, রেসপেক্ট এনে দিল, তা নয়। রুডনেস থাকলো, দ্য ওল্ড রুডনেস সাপ্রেসড বাই দ্য নিউ। সো বুঝতেই পারছো একটা নেগেটিভ লাইটে উইমেনদেরকে এই পার্টিকুলার পোয়েমে পোর্ট্রে করা হয়েছে। হোয়াট টেন্ডার মেড মাস্ট ভিকটিম ফল টু ওয়ান ম্যানস ফিট বাট ফর অ্যানাদার ম্যানস বল। বলছে হোয়াট টেন্ডার মেড মাস্ট আ ভিকটিম ফল। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা টেন্ডার মেড, টেন্ডার মিনস দোজ হু আর ইয়াং। হোয়াট টেন্ডার মেড মাস্ট আ ভিকটিম ফল, একটা ভিকটিমের কারণ হবে, একটা ভিকটিমে পড়বে একটা টেন্ডার মেড। কি কারণে? টু ওয়ান ম্যানস ট্রিট, একজন পুরুষ তাকে ম্যালট্রিটমেন্ট করবে। বাট ফর অ্যানাদার ম্যানস বল, কিন্তু আরেকজন পুরুষ তাকে বল ডান্সে ইনভাইট করবে। এই যে ডিসক্রিপেন্সি, যে ডিসক্রিমিনেশন, এটা কেন হবে? তার কারণ সিনফিক মেশিনারিরা করবে। কারণ একজন নারী যে প্রথমে ওয়েল গ্রুমড না, তাকে পরবর্তীকালে আরেকটা সিনফিক মেশিনারি তাদেরকে প্রপারলি গ্রুম করে তুলবে। এর ফলেই এই ডিফারেন্সটা তৈরি হবে। বলছে কি কারণে? টু ওয়ান ম্যানস ট্রিট ম্যালট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ফর অ্যানাদার ম্যানস বল, আরেকজন পুরুষ তার সঙ্গে বল ডান্স করতে চাইছে। কি কারণে? because of the sylphic machinery. So when Florio speaks, what virgin could withstand if gentle Damon did not squeeze her hand? So Florio and Damon, they are basically Tom, Dick and Harry. আমরা এরকম বিভিন্ন নাম ইউজ করি, রাম, শ্যাম, যদু, মধু। ফ্লোরিও, ড্যামন এই নামটা এখানে সেভাবে ইউজ করা হয়েছে। So when Florio speaks, what virgin could withstand, একজন ভার্জিন কি উইথস্ট্যান্ড করতে পারে, কি সহ্য করতে পারে, যখন ফ্লোরিও বলছে ফ্লোরিও একজন ভালো মানুষ, সেখানে জেন্টল ড্যামন তার হাত ধরার চেষ্টা করছে। তো এই যে ফ্লোরিও এবং ড্যামন, একজন ভালো একজন খারাপ, তার মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করবে কি করে? Who will teach you in order to distinguish Florio and Damon? We, the sylphic machineries, আমরা শেখাবো। এর পরের লাইনগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, কোটেশনে পড়ে খাতায় লিখে রাখতে পারো। উইথ ভ্যারিং ভ্যানিটিস ফ্রম এভরি পার্ট দে শিফট দ্য মুভিং টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট। উইথ ভ্যারিং ভ্যানিটি, ভ্যানিটি মানে প্রাইডনেস,
with varying vanities from every part they move the toy shop of their heart. Varying vanities মানে বিভিন্ন ধরনের গর্ব, মানে গর্বের বিভিন্ন ভেরিয়েন্টস, আমার এই আছে, আমার তাই আছে, তার জন্য আমার ভয়ঙ্কর পরিমাণে মানে বিউটির জন্য কারোর ভ্যানিটি, কারোর অন্য কিছুর জন্য ভ্যানিটি। সো উইথ ভ্যারিং ভ্যানিটিস ফ্রম এভরি পার্ট মানে মানে জীবনের প্রত্যেকটা অংশে তার ভ্যানিটি দিয়ে দে মুভ দ্য টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট। টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট মানে হৃদয়ের যে খেলনা ঘর বা হৃদয়ের যে খেলার জায়গা, সেটা একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় তারা মুভ করে নিয়ে যায়, মানে একজন পুরুষের কাছ থেকে আরেকজন পুরুষের কাছে নিয়ে যায়। সো বুঝতেই পারছো, আমি বারবার বলছি উইমেনদেরকে একটা নেগেটিভ লাইটে আলেকজান্ডার পোপের এটা রেপ দ্য লক পোর্ট্রে করেছে, ডেলিভারেটলি করেছে। where wigs with sword not strive. উইগ মানে পরচুলো। তখনকার দিনে আমরা জানতাম যারা অ্যারিস্টোক্রেটিক মেন দেখবে, যারা জাজ, যারা বড় পোস্টে থাকে, তারা পরচুলো পরতো। সো উইগস উইথ উইগস মানে হেড টু হেড, মানে একটা উইগের সঙ্গে আর একটা উইগের যুদ্ধ, পরচুলো যুদ্ধ। উইথ সোড নট স্ট্রাইভ। সোড নট মানে সোডের তলায়, মানে তোমার তলোয়ারের তলায় একটা নট থাকে, তো সেই নটে যুদ্ধ হচ্ছে, মানে একজন পুরুষের সঙ্গে আর একজন পুরুষের যুদ্ধ একজন নারীকে কেন্দ্র করে, তার কথা এখানে বলা হচ্ছে। এবার আলেকজান্ডার পোপ দেখাচ্ছেন যে সেই সময়কার অ্যারিস্টোক্রেটিক মেনদের এত ক্ষমতা নেই যে সোডে যুদ্ধ হবে, সোড নট স্ট্রাইভ। And B-A-U-X, ব্যানিশ ভিউ, একজন ভিউ আর একটা ভিউকে ব্যানিশ করে পরে নতুন ভিউ আসে নারীদের জীবনে। অ্যান্ড কোচেস ড্রাইভ। কোচ মানে এখানে হর্স কোচকে রেফার করছে, মানে একটা কোচ এবং আর একটা কোচ একে অপরের সঙ্গে কম্পিটিশন করছে যে কে আগে যাবে। সো বুঝতেই পারছো এখানে একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটি ডেসক্রিপশন দিচ্ছে, যেখানে একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের সঙ্গে কম্পিট করছে। They are competing with one another for the heart of a woman. So these erring mortals, levity may call, O blind to truth, the sylphs contrive it all. The erring মানে যারা ভুল করে, to err is human, to forgive is divine. আর মানে ভুল করা মানুষের কাজ, to forgive is divine, ক্ষমা করা ঈশ্বরের কাজ। কে বলেছেন? আলেকজান্ডার পোপই বলেছেন। সো দিস আরিং মর্টাল, এই ভুল করা সাধারণ মানুষ, মর্টালরা, লেভিটি মে কল, তারা হাসতে হাসতে বলতে পারে যে এটা তো হাসির ব্যাপার, বাট ও ব্লাইন্ড ট্রুথ, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এটা মানুষের হাতের ব্যাপার নয়। দ্য সিল্ভস কন্ট্রাইভ ইট অল। কন্ট্রাইভ মানে কনকক্ট করা, কন্ট্রাইভ মানে তৈরি করা। এই যে যুদ্ধ, এই যে মুভিং টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট, এটা পুরোটাই সিল্ভদের নিয়ন্ত্রণে বলছে। So these am I, হ্যাঁ বলো, কিছু বলছো? কন্ট্রাইভ মানে কি বলে? কন্ট্রাইভ মানে টু কনস্ট্রাক্ট। কন্ট্রাইভ মানে কি বলে? কন্ট্রাইভ মানে টু কনস্ট্রাক্ট, টু ক্রিয়েট সামথিং, দ্যাট ইজ কন্ট্রাইভেশন। আচ্ছা ঠিক আছে। Okay. So moving into this one, so কোথায় গেল? লেভিটি মে কল contrive it all, the sylphs contrive it all, সিলফেরা পুরোটাই নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করে। of these am I who thy protection claim, মানে এদের মধ্যে আমি একজন। am I বলতে Ariel is here expressing himself as I in the first person. who thy protection claim, তোমার protection আমি ক্লেম করছি। a watchful spirit and Ariel is my name, আমার নাম হচ্ছে এরিয়াল। এরিয়াল প্রথম নিজের পরিচয় দিল ইন লাইন নাম্বার 106। লেট অ্যাজ আই র্যাং দ্য ক্রিস্টাল ওয়াইল্ডস অফ এয়ার, আমি সকালবেলায় আই র্যাং দ্য ক্রিস্টাল, রাত্রেবেলা লেট অ্যাজ আই র্যাং দ্য ক্রিস্টাল ওয়াইল্ডস অফ এয়ার, আমি যখন আকাশের মধ্যে ক্রিস্টাল ওয়াইল্ড, আকাশের মেঘের মধ্যে দিয়ে যখন আমি যাচ্ছিলাম, তখন এই ক্রিস্টাল যে ওয়াইল্ড, যে বন্য যে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এয়ার, তার মধ্যে যখন যাচ্ছিলাম, in the clear mirror of thy ruling star, তোমার যে রুলিং স্টার, এখানে রুলিং স্টার মানে আমাদের যেরকম বলা হয় না যে তিথি এবং নক্ষত্র, তোমাদের বৃশ্চিক রাশি, তুলা লগ্ন, এরকম এখানে গার্ডিয়ান স্পিরিট রয়েছে, গার্ডিয়ান এঞ্জেল রয়েছে। তো সেই গার্ডিয়ান স্টারে আমি তোমার দেখতে পেলাম
বলছি ডাইরেক্টলি স্টারে গিয়ে দেখতে পেলাম আই স অ্যালাস some dread event impend. So this dreaded event refers to the cutting of the Belinda's lock. তার কথা বলছে কি ইভেন্ট জানে না তখনও। Ere to the main this morning sun descend. এবং সেই সময়ই মর্নিং সান, সকালবেলা সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, নেমে যাচ্ছিল, মানে সূর্য তো ওঠে, এটা মর্নিং সান ডিসেন্ড করে গেল এই খারাপ নিউজ শুনে। বাট হেভেন রিভিলস নট হোয়াট or how or where, কিন্তু আমি জানি না, হেভেন আমাকে বলতে পারেনি, it didn't reveal not what or how or where, কোথায় হবে, কিভাবে হবে, কেন হবে আমি জানি না। warned by the sylph ও pious maid, pious মানে sacred ও পবিত্র maid, maid refers to Belinda, so pious maid warned by the sylph, beware, তুমি সাবধানে থাকো, this is to disclose is all thy guardian can. তো বেসিক্যালি এই কথাটা বলতে এরিয়াল এসেছিল যে প্লিজ রিমেন সেফ বিকজ আর ড্রেডেড ইভেন্ট উইল অকার, কিন্তু বলতে গিয়ে সে এতটা নিজের পরিচয় দিল। সো এইটাই প্রমাণ করছে দ্য নেচার অফ দ্য সিলফিক মেশিনারি, যে তাদের শুধুমাত্র বড় বড় কথা, দে আর অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি রিফ্লেকশনস অফ দ্য উইমেন অফ দ্য কন্টেম্পোরারি টাইম। তার সেই সময়কার কন্টেম্পোরারি মেন এবং উইমেনদের মতোই সবসময় নিজেদের ঢাক পেটায়। দে আর অল প্রাউড মঙ্গারিং পিপল। এই 4 লাইনের কথাটা বলতে গিয়ে প্রায় 110 লাইন মতো নিল। সো বাট হেভেন রিভিলস নট হোয়াট হোয়েন, হোয়ার আমি জানি না কোথায় কি, কিন্তু বিওয়্যার, সাবধানে থাকো, দিস ইজ টু ডিসক্লোজ ইজ অল দাই গার্ডিয়ান ক্যান, গার্ডিয়ান স্পিরিট এটাই কেবলমাত্র ডিসক্লোজ করতে পারে, বিওয়্যার অফ অল বাট মোস্ট বিওয়্যার অফ মেন। সবার সম্পর্কে সাবধানে থাকবে, কিন্তু সব থেকে সাবধানে থাকবে কার ব্যাপারে? পুরুষদের ব্যাপারে। পুরুষেরাই তোমাদের ক্ষতি করতে পারে, তোমার ক্ষতি আজকে করতে পারে। সো ফ্লোরিওডেমন refers to the names commonly used in poetry like Tom, Dick and Harry. Sword knot, আগেই বলেছি, sword knot is a knot that is a loop of fabric or leather attached to the swordsman, placed on the loop just behind his sword. Bew refers to the plural form of the bew, B-U-X, bews নয়, bew, X এর pronunciation হবে না, French word. Of these মানে beginning with this phrase and continuing down to line 114, মানে 114 লাইন ধরে বেসিক্যালি ভাট বকে আসল কথাটা 114 নম্বর লাইনে বললো। তো এই হচ্ছে পুরো স্টানজা 5। এনি কোয়েশ্চেন? দেন আই উইল মুভ টু দ্য স্টানজা 6 and end the canto 1. শেষ করব, বলো। এনি কোয়েশ্চেন? স্যার উইথ ভ্যারিং ভ্যানিটিস একবার বলুন ওই লাইনটা। With varying vanities from every parts they move the toy shop of their heart. Varying vanities, varying মানে different, different with different kind of vanities, with different kind of feeling proud, বিভিন্ন গর্বের বিভিন্ন ধরন নিয়ে they move the toy shop of their heart, তাদের হৃদয়ের যে টয় শপ, ছোট্ট খেলনার দোকান, সেটা নিয়ে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় অলমোস্ট লাইক মোবাইল টয় শপ, একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় মুভ করা যায়, সেই মুভিং টয় শপ নিয়ে দে মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস ডাউন টু দ্য অ্যানাদার। ইয়েস, এনি কোয়েশ্চেন? বেশ, আমি মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান, শেষ করি, তারপরে নেক্সট দিন সব কোয়েশ্চেন নেব। বেশ, স্টানজা 6. He said when shock who thought she slept too long, এই এর পরে এই কথাগুলো বললো সে, হি সেড, তা শেষ হলো when shock, যখন shock হচ্ছে Belinda's lap dog, very important for 2 marks question. Shock is the lap dog of Belinda, remember. So he said when shock who thought she slept too long, যে দেখলো যে বেলিন্ডা যে বড্ড ঘুমোচ্ছে, leaped up and waked his mistress with his tongue, তার জিভ দিয়ে তার মিস্ট্রেসকে তুলে দিল। It was then Belinda, if reports say true, thy eyes first open on a billet doux. সকালবেলা উঠেই বেলিন্ডা ঘুম থেকে চোখ তুলেই প্রথম কোনটার দিকে চোখ রাখলো? বিলেট ডিউ। বিলেট ডিউ মানে কি? লাভ লেটার, অনেকে বিলেট ডুক্স বলে, কিন্তু বিলেট ডু অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন। সকালবেলা উঠেই আগে কে লাভ লেটার লিখেছে সেটা দেখলো। বিলেট ডুর মধ্যে কি আছে? Wounds, charms and others were no sooner read.
উনস মানে ক্ষত, চার্ম, মানে বেলিন্ডার চার্মে আক্রান্ত হয়ে এই সমস্ত লর্ডসেরাও তাদের চার্মগুলো রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করে চিঠিতে, অ্যান্ড আদার্স চেষ্টা, সেগুলো এই চিঠির মধ্যে প্রকাশিত। বাট অল দ্য ভিশন ভ্যানিশড ফ্রম দাই হেড। কিন্তু বেলিন্ডার কি হলো? এই যে স্বপ্নটা দেখলো বেলিন্ডা এতক্ষণ ধরে, যার জন্য আসার কারণ এরিয়ালের, সেই স্বপ্নটা তার মাথা থেকে বেরিয়ে গেল, আর মাথার মধ্যে স্বপ্ন নেই। But all the vision vanished from thy head by reading the delayed dew. বলে বেলিন্ডা একটুও সতর্ক থাকবে না যখন এই ডিজাস্টারাস ইভেন্টটা হবে। And now এবার শুরু হবে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট, and that is the toilet scene of Belinda from line number 121 down to line number 148. টয়লেট সিন 5 নম্বরের পরীক্ষায় পড়ে, 10 নম্বরেও পড়তে পারে। ডেসক্রিপশন অফ দ্য টয়লেট সিন, and now unveiled the toilet stands displayed. টয়লেট ডিসপ্লেড হলো, আনভেলড হলো। ভেলিং মানে পর্দা দিয়ে রাখা, আনভেলড মানে আমাদের সামনে ডিসপ্লে করা। and each silver vase in mystic order laid. আমরা দেখলাম কি যে সিলভার ভেস, বড় বড় ভেস যেগুলো সিলভার দিয়ে তৈরি, এর মধ্যে কি রয়েছে? ভেরিয়াস ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইম্পোর্টেড কসমেটিক্স, সারা পৃথিবী থেকে আসা বেলিন্ডার সাজের দ্রব্যাদি রয়েছে। ফার্স্ট রোবড ইন হোয়াইট, বেলিন্ডা প্রথমে নিজেকে হোয়াইটে নিজেকে রোব করলো, সাদা দিয়ে মুড়ে ফেললো। দ্য নিম্ফ ইন্টেন্ট অ্যাডোর, নিম বেলিন্ডাকে অ্যাডোর করতে আরম্ভ করলো, তাকে পূজা। যেন বেলিন্ডা ইন দিস পার্টিকুলার টয়লেট সিন উই উইল সি দ্যাট বেলিন্ডা উইল ইমার্জ অ্যাজ আ প্রিস্টেস, PRIESTESS, প্রিস্টেস মানে সে যেন পুজো করছে, একজন সে যেন একজন তপস্যা করছে। কিন্তু কিসের তপস্যা করছে? পুরোহিত, হ্যাঁ পুরোহিত, মানে নারী পুরোহিত আর কি, সেই রোল সে যেন প্লে করছে। বিকজ শি ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্শিপিং হার ওন বিউটি, নিজের সৌন্দর্যকেই যেন নিজেই পুজো করছে। আমায় কি সুন্দর দেখতে, সত্যি ভাবতে পারছি না আমাকে এত সুন্দর দেখতে। সো এইভাবেই বেলিন্ডা নিজেকে, যে শিয়ার নার্সিসিজম অন দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য বেলিন্ডা, যে একজন নার্সিস আছে, তোমরা পড়েছো অলরেডি সেমেস্টার 1-এ থ্রু মেটামরফোসিস, যে নিজেকে দেখতে লেগে গেছিল মিররে, সেরকম বেলিন্ডাও তাই। আর নার্সিসিস্টিক উইমেন, যে নিজের বিউটির প্রতি এতটাই অ্যাট্রাক্টেড সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। বেশ, কোথায় গেল? ইয়েস, with head uncovered, the cosmetic powers, a heavenly image in the glass appears. এবং একটা আমরা স্বর্গীয় ইমেজ দেখলাম গ্লাসের মধ্যে। গ্লাস মানে বেলিন্ডার সামনের যে গ্লাস, বেসিক্যালি the reflected mirror of Belinda, আয়না, absolutely mirror of Belinda. To that she bends, সামনে সে বেন্ড করলো। To that her eyes she rears, তার চোখটা সে পেছন দিকে করলো। The inferior priestess referring to question পড়া পরীক্ষা 2 নম্বরের, বেটি, BETTY, বেলিন্ডার মেড সার্ভেন্ট, সে ছোট পুরোহিত আর কি। তো সৌন্দর্য যদি এর তপস্যা হয়, তো বেলিন্ডা হচ্ছে দ্য মেন প্রিস্টেস অ্যান্ড বেটি হচ্ছে ইনফিরিয়ার প্রিস্টেস, ছোট পুরোহিত। বেলিন্ডার গায়ে ড্রেসিং করবে, বেলিন্ডাকে একটু কসমেটিক্স লাগিয়ে দেবে, এটা হচ্ছে বেটির মেইন অ্যাক্টিভিটি। সো বেটি কোথায় রয়েছে? অ্যাট অ্যান অল্টার সাইড। অল্টার মানে কি জানো? ALTR, altar. Altar মানে বেদি হয়। Right, altar is basically a religious symbol. Altar actually refers to, in Christian, this things is actually referred to as altar. যদি চার্চে যাও তো দেখবে সামনের দিকে যে অংশটা যেখানে পুজো করা হয়, মানে বেসিক্যালি যেখানে ক্রাইস্টের আরাধনা করা হয়, সেই জায়গাটা হচ্ছে altar। তো বেলিন্ডা হচ্ছে প্রায় ক্রাইস্টের অবতার, যিশুর পরেই এসছে। তো ফলে বেলিন্ডার প্রায় নিজের মানে অল্টারের কাছে, বেসিক্যালি মিররকে অল্টার বলছে, এই অল্টারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইনফিরিয়ার প্রিস্টেস। ট্রেমব্লিং বিগিনস দ্য সেক্রেড রাইটস অফ প্রাইড। এরপরে সেক্রেড রাইট, রিচুয়াল রাইট বলা হয় পুজো অর্চনা করাকে, সেক্রেড রাইট অফ প্রাইড, গর্বকে, অহংকারকে
আরো বেশি করে বাড়ানোর জন্য যে রাইট করা হচ্ছে। ট্রেমব্লিং, আস্তে আস্তে বেঁকে বেঁকে মানে কাঁপতে কাঁপতে শুরু হলো। আননাম্বার্ড ট্রেজার্স ওপ অ্যাট ওয়ান্স, ওপ মানে ওপেন, সামনে অসংখ্য কসমেটিক্সের বোতল খোলা আছে, ওপেন অ্যাট ওয়ান্স। And here the various offerings of the world appear, সেটা পৃথিবী থেকে আসা বিভিন্ন অফারিং এখানে রয়েছে, দেখতে পেলাম আমরা। From each she nicely culls with curious toil, প্রত্যেকটা সে আস্তে আস্তে করে আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে, টয়েল, পরিশ্রম করে। And decks the goddess with glittering spoil, এটা গডেসকে মানে বেলিন্ডাকে ঈশ্বর বলছে, মানে মহিলা ঈশ্বর বলছে, গডেসের সঙ্গে তুলনা করছে। উইথ গ্লিটারিং স্পয়েল, গ্লিটার মানে অল দ্য গ্লিটার্স আর নট গোল্ড, যেটা জ্বলছে। ইগনাইটিং স্পয়েল, খারাপ করে দেয়, মানে এমন গ্লিটারিং স্পয়েল দিয়ে তাকে বেলিন্ডাকে সেরকম ভাবে তাকে সাজাচ্ছে। অ্যান্ড দিস ক্যাসকেট, একটা বড় বাক্স রয়েছে। দিস ক্যাসকেট ইন্ডিয়াস গ্লোয়িং জেমস আনলক, সেই ক্যাসকেটের মধ্যে কি রয়েছে? ইন্ডিয়ার গ্লোয়িং জেম। তখনকার দিনে 1711 সালে ইন্ডিয়া থেকে জেম এসছে ব্রিটেনে। অ্যান্ড অল অ্যারেবিয়া ব্রিথস ফ্রম ইয়ন্ডার বক্স, অ্যারেবিয়া থেকে পারফিউম এসছে সেই সময় ওই বক্স থেকে। দ্য টর্টয়েস হিয়ার অ্যান্ড এলিফ্যান্ট ইউনাইট, এটাও পরীক্ষায় শর্ট কোয়েশ্চেন পড়ে যে কিভাবে টর্টয়েস, টর্টয়েস মানে বেসিক্যালি কচ্ছপ, অ্যান্ড এলিফ্যান্ট মানে হাতি, কি করে ইউনাইট হচ্ছে? তার কারণ এলিফ্যান্টের দাঁত এবং টর্টয়েসের যে শেল সেটা দিয়ে বেলিন্ডার চিরুনি তৈরি হয়েছে। দ্য ট্রান্সফর্ম টু কম, সেটা বেলিন্ডার চিরুনিতে ট্রান্সফর্ম হয়েছে। দ্য স্পেকেলড এন্ড দ্য হোয়াইট, জ্বলছে সাদা রংটা। দ্য স্পেকেলড এন্ড দ্য হোয়াইট, সাদা রংটা প্রায় ইজ ইগনাইটিং। কোনটা বলবো? এইটা পুরোটা? দ্য টর্টয়েস এন্ড দ্য এলিফ্যান্ট ইউনাইট। হ্যাঁ স্যার ওটাই বলছে। টর্টয়েস মানে হচ্ছে কচ্ছপ, কচ্ছপ এবং এলিফ্যান্ট দুটো একসঙ্গে মিলিত হচ্ছে বেলিন্ডার কমবে, বেলিন্ডার চিরুনিতে। চিরুনিটা তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে? হাতির দাঁত এবং টর্টয়েসের শেল দিয়ে। তাহলে বুঝতে পারছো? Here files of pins extend their shining rows. Here files of pin, এখানে প্রচুর পিনের যে ফাইল, সেটা মানে একটা শাইনিং রো, মানে একটা রো শাইন করছে, জ্বলছে, কারণ এখানে প্রচুর পিন রয়েছে। পাপস, পাউডারস, প্যাচেস, বাইবেলস এন্ড বিলেট ডু, এটাকে বলে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স, মানে পরপর কসমেটিক ইউজ করতে করতে হঠাৎ করে বাইবেলের কথা বলে দেবে। পাফ, পাউডার, প্যাচেস করতে করতে বাইবেলও আছে সেখানে, বাইবেলটাও এর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, মানে বুঝতে পারছো এগুলো বাইবেলের মতো ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড বিলেট ডু, লাভ লেটার। Now awful beauty puts on all its arms. বারবার বলছি ইটস আ মক এপিক। কেন মক এপিক? কারণ এখানে বেলিন্ডার সাদা গোজার সঙ্গে, বেলিন্ডার অর্নামেন্টেশনের সঙ্গে, উইথ দ্য কসমেটিক্স অফ বেলিন্ডার, তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এপিক্যাল হিরো। যেরকম ভাবে ট্রোজান হিরো, বিট হেক্টর, বিট অ্যাগামেমনন অর বিট আদার্স, তারা যখন প্রিপেয়ার করে নিজেদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, বেলিন্ডা ইজ প্রিপেয়ারিং হারসেলফ ফ্রম গোয়িং ইনটু দ্য হ্যাম্পটন কোর্ট। হ্যাম্পটন কোর্টে যাওয়ার আগে বেলিন্ডা ইজ প্রিপেয়ারিং হারসেলফ, এবং তার যে প্রিপারেশন, সে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে, সে বিভিন্ন কসমেটিক পড়ছে, তার সঙ্গে প্রায় অর্জুনের মতো নিয়ে এপিক্যাল হিরোর কম্প্যারিজন করছে এখানে আলেকজান্ডার পোপ। এই জন্যই আলেকজান্ডার পোপের রেপ অফ দ্য লক ইজ আ মক হিরোইক পোয়েম, বিকজ ইন আ হিরোইক কমিক্যাল ম্যানার ইট ট্রাইজ টু ক্রিটিসাইজ দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি। সেই সময়কার সমাজ কতটা সুপারফিশিয়াল, কতটা নগ্ন, কতটা ভেতর ফাঁপা, সেটা দেখাবার জন্য এই কথাগুলো আলেকজান্ডার পোপ এই কনটেক্সটে বলছেন। So the fair, moving into this one, the fair each moment, now awful beauty puts on all its arms. এই awful beauty সমস্ত তাদের অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হলো। The fair each moment rises in her charms, and each moment and every moment the charm of the Belinda is rising. The beauty of the Belinda is increasing in every moment. প্রত্যেক মুহূর্তে তার বিউটি বাড়ছে। রিপেয়ার্স আ স্মাইল, তার হাসার ধরনটার পরিবর্তন হচ্ছে, রিপেয়ার করছে। যেরকম এখনকার বিভিন্ন সার্জিক্যাল অপারেশন হিরোইনদের নাক, চোখ, মুখ রিপেয়ার করে। সো দিস আর রিপেয়ারিং হার স্মাইলস, অ্যাওয়েকেন্স এভরি গ্রেস,
তার প্রত্যেকটা গ্রেসকে আরো বেশি পরিমাণে জাগাচ্ছে, অ্যাওয়েকেন করছে, and calls forth all the wonders of her face, এবং তার মুখের যত ওয়ান্ডার, বিভিন্ন যত হারিয়ে যাওয়া ওয়ান্ডার, যত হারিয়ে যাওয়া অবাক করা জিনিসপত্র, সেগুলোকে ফিরিয়ে আনছে। sees by degrees a purer blush arise, হাসি মানে লজ্জা পেলে মুখের তো চিকের ব্লাশটা তো চেঞ্জ হয়, তো সেই ব্লাশিংটাই আরো বেশি পিওর হচ্ছে, এত ভালো কসমেটিক দিয়ে সাজানো হয়েছে। and keener lightenings quicken her eyes, আস্তে আস্তে এরকম ব্রাশ দিয়ে আইস গুলোকে লাইটেনিং করা হয়, যেন বিদ্যুৎ খেলছে চোখের মধ্যে, সেটা আরো বেশি পরিমাণে চোখটাকে আরো লাইটেনিং করছে। The busy sylphs surround their darling care, সিলফেরা পুরো ব্যাপারটাকে দেখছে। The busy sylph প্রচন্ড ব্যস্ত, তারা কি কি করছে বেলিন্ডাকে, they set the head, তারা হেডটাকে সেট করছে বেলিন্ডার, যে ঠিক মতো চুলটা হলো কিনা। and those divide the hair, someone are dividing the hair, চুলের মধ্যে মানে খোপা করছে বা চুলকে ঠিক মতো করে ডিভাইড করে ঠিকঠাক করছে। some fold the sleeve, বেলিন্ডার যে স্লিভ মিনস the part of the dress যেটা তার which is extending to the hand, মানে হাতাকে স্লিভ বলে বেসিক্যালি, so স্লিভের ওখানটাতে ফোল্ড করছে কেউ, while others plate the ground, বেলিন্ডার গাউনকে প্লেট করছে, উপরের দিকে তুলছে, প্লেটিং করছে, বিভিন্ন লেয়ার দিচ্ছে, সিলফাই সব সামলাচ্ছে। and বেটি praised for labors not her own, এবং বেটি খালি প্রশংসা পাচ্ছে কিসের জন্য, লেবার্স নট her own, যে পরিশ্রমগুলো বেটি করছে না, এই সিলফিক মেশিনারি করছে, তার জন্য বেটি প্রশংসা পাচ্ছে। বেটি ইজ দ্য ইনফিরিয়ার প্রিস্টেস। সো স্টানজা 6 এখানে শেষ হচ্ছে, ক্যান্টো 2 শুরু হবে। আমরা ক্যান্টো 1 শেষ করে ফেলেছি। শক ইজ বেলিন্ডাস ল্যাপডগ, বিলেডু is referring to the love letter of the Belinda, inferious priestess referring to the Betty, the maid servant, toilet is the dressing room or dressing table of Belinda, tortoise and elephant is uniting because the shell of the tortoise and elephant's ivory যেটা দাঁত থেকে তৈরি হয় এক জায়গায় আসছে। বাইবেল বুঝতেই পারছো, সেই সময় স্মল বাইবেলস were very much fashionable accessories on the ladies dressing table, যে বাইবেল রয়েছে ড্রেসিং টেবিলের মধ্যে, সেটা প্রমাণ করে সেই উইমেনটা কতটা পায়াস, কতটা ধর্মীয়। অ্যান্ড নাও আর্মস, এটা সাজেস্ট করছে একটা এপিক কনভেনশন, যেরকম ওয়ারিয়ার ইজ পুটিং অন হিজ আর্ম, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে ওয়ারিয়ার নিজেদেরকে ড্রেস করে, এবং একইভাবে বেলিন্ডা ইজ প্রিপেয়ারিং ফর দ্য ব্যাটল। কিসের ব্যাটল? অফ গোয়িং ইন টু দ্য হ্যাম্পটন কোর্ট, যেখানে শি উইল প্লে দ্য গেম অফ দ্য অম্বার, তাসটা খেলবে। আসলে খুবই ছোট্ট একটা ঘটনা, সেটাকে এপিক কনভেনশনে বড় করে বলার চেষ্টা করেছেন আলেকজান্ডার পোপ, এবং সেটা সত্যি ব্যাটলে ট্রান্সফর্ম হবে বিকজ অফ দ্য কাটিং অফ দ্য লক এপিসোড। এটা এপিসোড 3-তে হবে, গেম অফ দ্য অম্বার, সরি ক্যান্টো 3-তে হবে, গেম অফ দ্য অম্বার অ্যান্ড দ্য কাটিং অফ দ্য লক। ক্যান্টো 2 আমরা পড়বো না, আমরা ক্যান্টো 2 সামারি অলরেডি বলে দিয়েছি। ডাইরেক্টলি আমরা নেক্সট ক্লাসে ক্যান্টো 3-তে জাম্প করবো, যেটা এইখান থেকে শুরু হবে, 11 পাতা থেকে। ক্যান্টো 3 শুরু হবে। নেক্সট দিন আমরা ক্যান্টো 3 শুরু করব। সো থ্যাংক ইউ ফর অ্যাটেনশন। এনি কোয়েশ্চেন? Any question? No questions? বেশ, তাহলে আমরা হ্যাঁ বলো বড়মানন্দ, কিছু বলবে? বলবে না? স্যার আরেকবার বলে দেন ওই কটা বললেন শর্ট কোশ্চেন 2 নম্বরে ল্যাপটপ। ও 2 নম্বরে শর্ট কোয়েশ্চেনস, একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করতে পারে, দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য সরি who is the inferior priestess? Betty is the inferior priestess. How the comb and tortoise is uniting themselves in the table, in the dressing table of Belinda. Question করতে পারে। What are the major functions the sylphic machinery performs in the dressing table or the toilet of Belinda? What is referred to here by toilet? Toilet is referring to the dressing table. Belinda's toilet scene 5 marks question এ আসতে পারে। Belinda's toilet scene আসতে পারে। About the name of the lapdog of Belinda. Belinda's lapdog is Shock. Okay, আর আসতে পারে about various important quotations, 2-3টে কোটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট
ক্যান্টো 1-এ বলে দিচ্ছি কোন কোন কোটেশন ইম্পর্টেন্ট। দাঁড়াও, ইয়েস, আচ্ছা, এই হোয়াট ডায়ার অফেন্স ফ্রম অ্যামোরাস কজেস স্প্রিংস, ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করতে পারে। ফেয়ারেস্ট অফ মর্টালস দাও ডিস্টিংগুইশড কেয়ার অফ থাউজেন্ড ব্রাইট ইনহ্যাবিটেন্টস অফ এয়ার। তোমাদের আমি যে টেক্সটটা প্রোভাইড করেছি তাতে যেগুলো বোল্ড করা আছে, দেখবে একটা টেক্সট দিয়েছি, এই 22 পাতার টেক্সটটা দিয়েছি, তো তাতে যেগুলো বোল্ড করা আছে সেগুলো একটু ভালো করে পড়বে। এই যে এই পার্টিকুলার লাইনটা, think not when women's transient breath is flayed that all their vanities at once are dead. তার সমস্ত ভ্যানিটি যে মারা যায় তা নয়, তারা সিলফিক মেশিনারিতে পরিণত হয়। The functions of the silphic machinery, 4 kind of silphic machinery with 4 elements. এইটা কিন্তু 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনে ইম্পর্টেন্ট। With varying vanities of every part, they move the toy shop of their heart. 5 মার্কসের বা 2 মার্কসের কোয়েশ্চেনে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। তো এইটাই হচ্ছে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এই নাও অফুল বিউটি পুটস অন অল ইটস আর্মস, এপিক কনভেনশনকে ডিনোট করছে। পাপস পাউডারস প্যাচেস বাইবেল স্পিরিট টু আসতে পারে পরীক্ষায় 2 নম্বরের কোয়েশ্চেনে এই লাইনগুলো কোট করে। সো এই হচ্ছে মোটামুটি 2 মার্কস এবং 5 মার্কসের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। 10 মার্কসের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, সুপার ন্যাচারাল মেশিনারি এবারে ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ক্যারেক্টার অফ দ্য বেইন্ডার ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। রেপ অফ দ্য লক অ্যাজ অ্যান 18th century satire is a very important question. তার সঙ্গে রেপ অফ দ্য লক অ্যাজ আ ক্রিটিক অফ দ্য অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটি একই প্রায় ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আর অ্যাজ আ হিরোইক কমিক্যাল or a mock epic poem, epic conventions as followed in the rape of the lock, important question. স্যার বলো। 114 নম্বর লাইনে এরিয়েল বলছে বিওয়ার অফ অল বাট মোস্ট বিওয়ার অফ ম্যান। তো এই লাইনটা লাস্টে কথাটা বললো, তো তার আগে যে 2 পাতা জুড়ে যে কথাগুলো বলা আছে এগুলো মানে ইম্পর্টেন্ট লাইন তো প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট লাইন, প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট লাইন। হ্যাঁ ঠিক আছে, টেক্সটটা একটু ভালো করে পড়বে। আমি তো টেক্সটটা পড়াচ্ছি, টেক্সটটা রেপ অফ দ্য লকে এই জন্যই ভালো করে ডিটেলড টেক্সট, তো এর ফলে লাইন তুলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। আর রেপ অফ দ্য লক, রিমেম্বার ইটস নট অ্যান ইজি টেক্সট। তোমরা দেখবে এমনি যে কোনো মডার্ন ইন্ডিয়ান পোয়েম যেগুলো তোমরা পড়েছো সেমিস্টার 2-তে, তোমরা একবার পড়লেই মোটামুটি পড়ে বুঝতে পারো, কারণ এগুলো মডার্ন ইংলিশে লেখা, কিন্তু এর ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ডিফারেন্ট, the selection of the words are different, the vocabulary is different, so you have to know the contemporary connotations, এবং সেই কন্টেম্পোরারি কনোটেশনের যে ঘটনাগুলো সেগুলো তোমাদের জানতে হবে, যে সিলফিক মেশিনারিকে রেফার করছে বা এই বিউজ বলতে রেফার করছে লর্ডসদেরকে, লর্ডস এবং লেডিসদের যে অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটির সেই সময়কার যে আইডিয়া, একটা আটার মিসোজিনি অন দ্য পার্ট অফ দ্য পোয়েট, নারী বিদ্বেষ, মিসোজিনি মানে অ্যাঙ্গার আর রেজ এগেইনস্ট দ্য উইমেন, সেটা সবসময় কাজ করছে এই আলেকজান্ডার পোপের লেখার মধ্যে। তো সেই জিনিসটা বুঝতে গেলে তোমাদেরকে টেক্সটটা একটু ভালো করে পড়তে হবে in order to understand this. I will upload this lecture on the YouTube so that you can listen to it again. আবার যাতে শুনতে পারো সেটা তার জন্য দিয়ে দেবো। স্যার মিসোজিনির উল্টো তাহলে ফেমিনিস্ট, তো মিসোজিনির অনেকটা উল্টো তোমরা বলতে পারো ফেমিনিস্ট, অ্যাবসলিউটলি ইউ আর রাইট। আচ্ছা লর্ড পিটারের ক্যারেক্টারটা কি ইম্পর্টেন্ট এখানে? কি লর্ড পিটারের ক্যারেক্টারটা খুবই কম সময়ের জন্য এসেছে, লর্ড পিটার ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্যান্টো 2 থাকলে খানিকটা লর্ড পিটার ইম্পর্টেন্ট থাকতো, কিন্তু ক্যান্টো 2 বাদ দেওয়ার ফলে লর্ড পিটারের তোমাদের ইম্পর্টেন্ট নেই যতদূর মনে হচ্ছে। ক্যান্টো 3-তে গিয়ে দেখবো একবার যে ইম্পর্টেন্ট কিনা সেটা বলে দেবো, ঠিক আছে? সো নেক্সট দিন মানে কালকে বাদ দিয়ে পরশু দিনকে ক্যান্টো 3 শুরু করবো। ক্যান্টো 3ও 2 দিনের মধ্যে শেষ করবো, তারপরে একটা দিন সাম আপ করবো পুরোটা করে রেখে দিলাম, আর 3টে ক্লাসে শেষ করবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে বেশ, সাইনিং অফ, থ্যাংক ইউ, বাই, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। Signing off.